गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक रचना है श्री अष्टगुरु चमत्कार। इस दे दो भाग हैं। पहले भाग विच दूजी पातशाही श्री गुरु अंगद देव जी के प्रसंगों की सूची ते तीजी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी के प्रसंगों की सूची ते चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी के प्रसंगों की सूची है। सो असी आप जी नूं गुरु अंगद देव जी महाराज दे प्रसंग पढ़ के सुनाउण दी कोशिश करांगे जी। आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। पहला है श्री गुरु नानक देव जी अंतर ध्यान। गोरखपुर विच एक जोगी शंकर नाम दा शहर विच गधा करके अपने डेरे आ पुजा। आटे भरी झोली टिकाणे सिर रख के एक होर जोगी जी वल तक के काली नाल बोलिया, गोपी जीओ सुनिया ने गुरु नानक चल बसे। गोपी, मुंह संभाल के बोलो शंकर जी, कलावान तां अंतर ध्यान होंदे हन, चल बसने लई दुनिया थोड़ी है। शंकर, बई ना तां सी ओ नाथ, ना सी सिद्ध, ना सी किसी योगिंदर दा बालका, गृहस्थी भी अंतर ध्यान होया करदे हन। गोपी, मतभेद नाल वड्डियां दी वड्याई छुटियाई नहीं बन जाती। शंकर, अच्छा बई जिवें तू आखें, अंतर ध्यान हो गए हन गुरु नानक देव, हुण खुश हैं। गोपी, जे दिलों आखें तां अंदर रही तात वाक मात्र नाल शांति नहीं बन जाती। शंकर हस के, नहीं बई अंदरों मैनू चेते आ गया है। हाँ, योगिंदर आखदा सी अवतार है नानक, ते नाले आखदा सी कलावान है पूरा नानक। मैं तुसां समेत उस दियां योग शक्तियां वेखियां हन अखीं। हस के तू भी पिया दसदा है सब सच है, गुस्से ना हो, मैं तां एवें बिलास ही कीता सी, हुण तो आखसां तरतान होए हन। गोपी, फिर उसे तरह दा हेर फेर हैं, कहो अंतर ध्यान होए हन, अंतर धान ता नाम है लोप हो जाण दा। शंकर, अच्छा मैनू नहीं सी पता अंतर धान ते अंतर ध्यान दा की फर्क है। गोपी, अंतर ध्यान है अंतरीव आत्मे ध्यान निमगन, ते अंतर धान दा अर्थ है गुम हो जाना, समझे। शंकर, हाँ जी। गोपी, उन्हां दी थावें कौन होया है। शंकर, कनी बलेल जी पई सी कि श्री चंद जी। गोपी, अपने पुत्र नूं थापिया ने, वो तां साडे वर्गे अतीत हन, मूलों अतीत। इन्ने नूं भंगरनाथ ते होर जोगी आ गए। भंगरनाथ, अरे ओ श्री चंद कौन, किस दी थावें बैठा क्या ने। शंकर, गुरु नानक देव दी थावें। भंगर हैरान हो के, हैं ते गुरु नानक। शंकर, अंतर ध्यान हो गए नाथ जी। भंगर त्रबक के, कद। शंकर, थोड़ा चिर होया है। भंगर, शिव 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 सदा रहेगा सदा शिव। सिर फेर के, कैसी उत्तम मूर्ति सी, कलावान, दिव्य दर्शन, सचमुच अवतारतां दे लक्षण सन। अचुक फिर निमर, त्यागी फिर दाता, गृहस्थी फिर निर्वाण, दास फिर आप आप, अलौकिक खंगूरा लै के ते नैण मुंद के, योगी के अवतार, कलावान के बीतराग। अंत जगत यात्रा मुकणी होई जो मुकने वाली शय, प्रणामी दे। शिव 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 अखां खोल के, हाँ कला भी लै गए नाल के किसी नूं कर गए कलावान ते थाप गए अपनी थावें। शंकर, बलेल पई सी के श्री चंद नूं थाप गए हन। भंगर, औखी गल है। गुरु नानक दा मार्ग सी गृहस्थ उदास, नवां मत
ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੈ ਅਤੀਤ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੌਂਪਣਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ। ਸਿਰ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ। ਪੰਗਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਸੇ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਅਗੜਨਾਥ ਤੁਸਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਗਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਅਗੜਨਾਥ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਰ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਚੋਕ ਸਿਰ ਝੁਕੇਗਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਪੰਗਰ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਆਇਆ ਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੀਤ ਦਾ ਥਾਪਣਾ? ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਜਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਭੀਖਿਆ ਲਈ ਅਲਖ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2-4 ਵਾਕ ਸੁਣੇ ਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਨੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਪਈ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਬਲੇਲ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਪੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਗਰਨਾਥ ਕਿਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸ਼ੰਕਰ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਗੁਣੀ ਤੇ ਗਿਆਤਾਵਾਨ। ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਨਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੁਖ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਘੁਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਪੰਗਰ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੁਰੀ ਤਾਂ ਕੀਕੂ? ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਦੱਸੇਗਾ ਠੀਕ ਹਾਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਾਲ ਲਈ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਾਥ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਦਾ। ਈਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵਿਛੜੀ ਸੰਗਤ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾਲੇ ਭਿੱਖਿਆ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਪੰਗਰ ਆਓ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਜੀਓ, ਆਓ ਬੈਠੋ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਆ ਗਏ। ਗੋਪੀ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਪੰਡਤ ਜੀਓ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਜੀਓ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੋਵੇ। ਪੰਗਰ ਜੀਵਦੇ ਰਹੋ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਆਪ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਪੰਗਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਦੀ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੈਣ ਭਰ ਕੇ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਾ ਰਲੀ। ਪੰਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਦ ਰਹੇ ਭੇਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਸੇ। ਪਰਜਾ ਦੇ ਅਭਾਗ ਛੇਤੀ ਛੋੜ ਗਏ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਹੋ ਦੇਵਗਤੀ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁਕਮ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਬੁਝਦੇ ਸਨ, ਹੁਕਮੀ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਸਨ। ਸਿਰ ਫੇਰ ਕੇ ਹਉਂ ਤੋਂ ਅਵਿਦਿਆ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਲੇਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਨੈਣ ਮੁੰਦ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਪੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਆਕਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਿਉਂ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਨੀਰ। ਪੰਗਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਰਹੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ
ਹਾਂ ਲੜ ਲਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਟ ਗਏ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ। ਕੁਛ ਕਰ ਗਏ ਉਪਰਾਲਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੁਲ ਟੇਕ ਦੇ ਕੇ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੀਏ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤੀ ਜਗਮਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੇ। ਭੰਗਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਭੰਗਰ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹਨ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਸ ਕੀਰਤੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਫੇਰੂ ਕੇ ਮਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਪੂਤ, ਤੁਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਭੰਗਰ ਅੱਛਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜੋ ਥੋੜੇ ਹੀ ਬਰਸਾਂ ਤੋਂ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਵਟਾਇਆ ਨੇ ਅੰਗਦ। ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਅੰਗਦ ਦਾ? ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਸੋ ਅੰਗਦ। ਅੰਗ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਿੱਦਾ ਹੈ ਦੇਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਭੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਹੋ, ਠੀਕ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਜ ਅੰਗਦ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰ ਅੰਗਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਯੋਗੀ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਭੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮ ਅਨੁਭਵਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਰੀਝੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਤਦ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਉ ਐਉਂ ਮੇਟੀ ਕਿ ਆਪ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਨਿਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਦੇਹੀ ਦਾ ਝਲਕਾ ਵੀ ਐਉਂ ਹੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਇਆ ਪਲੀਟਿਜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਜੋਗੀ ਸਰਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਗੱਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ? ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਅਨੋਖੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟੋਰਿਆ ਸੀ ਮਾਰਗ ਅਨੋਖਾ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਨੋਖੀ ਜੁਗਤ। 5 ਪੈਸੇ ਨਰੇਲ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਆਖਿਓ ਨੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਿਮ ਗਿਆ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਣ ਨਿਉ ਗਈ। ਸਰਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਭੰਗਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੁਕੇਗਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕੁਛ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਿਹਾਰ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਟੋਰੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਰ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦੇ ਨੈਣ ਭਰ ਆਏ। 5-7 ਅਥਰੂ ਕਿਰੇ, ਬੁੱਲ ਫਰਕੇ ਤੇ ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਭੰਗਰ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੀ ਸੁਖ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰ ਫੇਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਿਰਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਅਤ ਦਾ ਵੈਰਾਗਜਨਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਭਗਤ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਠ ਯੋਗ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਚ ਕੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੈਰਾਗੇ ਗਏ ਹੋ? ਸੁਖ ਤਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੁਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਹੈਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਭਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮੋਢੇ ਧਰ ਗਏ ਹਨ,
ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਦਾਸ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪੰਗਰ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕੁਛ ਚਿਰ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਿਰਹੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਨੈਣ ਮੁੰਦ ਲਏ, ਫਿਰ ਖੋਲੇ। ਪਰਸਨ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਪੂਰਨ ਤਿਆਗੀ ਬਿਤਰਾਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਐਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰਿਆਈ ਕਿਸੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਸਾਂਭ ਲਵੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਸੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਹੋ, ਅਗੰਮ ਵਾਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤ ਦਾ ਸੀ। ਬੀਤਰਾਗ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਨਿਗਤ ਸਨ, ਪਰ ਪਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਿਛੜ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੋਂ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਈਰਖਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ? ਪ੍ਰਸੰਨ, ਖੈਰਿਆਂ ਦੇ ਖਡੂਰ। ਜੋ ਸੜਕ ਬਿਆਸ ਲੰਘ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਲਾਂਬੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਬਿਆਸਾ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਪੰਗਰ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਪ੍ਰਸੰਨ, ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਸਿੱਖ ਸੰਗਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੋ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਵੀ, ਹਰੀਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਪੰਗਰ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਪ੍ਰਸੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਛਿਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਰਖੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਪਰਖ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਪ੍ਰਸੰਨ? ਪ੍ਰਸੰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਯੋਗੀ। ਜੀ ਸਦਕੇ ਪਰਖਿਓ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਕਸ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਸ ਤੇ ਕਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਪੰਗਰ, ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਥਾਉ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਪਈ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਾਲਾਂਗੇ। ਉੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕੁਛ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਆ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਾਰਗ ਉਸਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਧਨ। ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦਾਤ ਜੋਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਥਾਂ, ਡੇਰਾ, ਸਾਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਨੇ ਸੰਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਉਂ ਸੰਗਤਾਂ ਥਾਂ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਮੁੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਗਰ, ਤਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੱਦੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੰਨ, ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।